కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మధ్యంతర బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. గతేడాది మాదిరిగా ఈసారి పేపర్లెస్ బడ్జెట్ నే ప్రవేశపెట్టారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా స్ఫూర్తితో తయారు చేసిన ట్యాబ్ ద్వారా మంత్రి బడ్జెట్ ను చదివి వినిపించారు. బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టడం వరుసగా ఇది ఆరోసారి. 2019 జూలై నుంచి ఇప్పటి వరకు 5 పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టారు. తాజాగా లోక్సభ ఎన్నికల ముందు తాత్కాలిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. మధ్యంతర బడ్జెట్లో సామాన్యుడికి నిర్మల పద్ధతి ఊరట కలిగించింది. ఏడాదికి 7 లక్షల వరకు ట్యాక్స్ మినహాయింపు ఉంటుందని తెలిపారు. ఆదాయ పన్ను స్లాబుల్లో యథాతరంగా అని స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యక్ష పరోక్ష విధానంలో మార్పులు లేవు అని నిర్మల చెప్పారు. మోదీ సర్కార్ హయాంలో అవినీతి, బంధుప్రీతి తొలగిపోయిందని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. సామాజిక న్యాయమే ప్రభుత్వ విధానంగా మారిందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. అయితే దేశంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో 80 కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్ బియ్యం అందించడం ద్వారా ఆహార సమస్య పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు. గరీబ్ కళ్యాణ్, దేశ్ కళ్యాణ్ అని పేర్కొంటూ పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేసినట్లు తెలిపారు. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance. ప్రభుత్వం రైతులకు కనీస మద్దతు ధర పెంచుతూ వచ్చిందని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ కార్యక్రమం కింద 11.08 కోట్ల మంది రైతులకు ఆర్థిక సాయం కల్పించామని తెలిపారు. 2047 కల్లా వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం సాగుతుందని తెలిపారు. 92 యూనివర్సిటీలను ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges
With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. Honorable Speaker, I present the interim budget for 24. జన్ ధన్ యోజన కింద 34 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా బదిలీ అయ్యాయని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. విశ్వకర్మ యోజన కింద కళాకారులకు వృత్తి నిపుణులు ఉపాధి కల్పించామన్నారు. పీఎం కిసాన్ ఫండ్ కింద 12 కోట్ల మంది రైతులకు ఆర్థిక సాయం లభించింది. పీఎం ఫసల్ యోజన కింద 4 కోట్ల మందికి రైతులకు పంటల బీమా సౌకర్యం లభించింది. యూరప్ కారిడార్ వ్యూహాత్మక గేమ్ చేంజర్గా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల చెప్పారు. 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. In these 10 years, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. Social justice బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కాసేపట్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకోనున్నారు. స్పీకర్ ఛాంబర్లో గజ్వెల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ రావు కేసీఆర్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. ఇప్పటికే అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు.
కాసేపట్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకోనున్నారు. స్పీకర్ ఛాంబర్లో గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాదరావు కేసీఆర్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. ఇప్పటికే అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు. ఇక ఇదే అంశం మీద పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి సవిన్ ఫోన్ ఇన్ ద్వారా అందిస్తారు. సవిన్, చెప్పండి. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, హరీష్ రావు అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. మరికొద్ది సేపట్లోనే బీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రాబోతున్నారు. ముఖ్యంగా గజ్వేల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి మూడోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన కేసీఆర్ ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 3వ తేదీన ఫలితాలు వచ్చాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చింది. 7వ తేదీన అర్ధరాత్రి కేసీఆర్ కాలుజారి పడడంతో హిప్ రీప్లేస్మెంట్ జరిగింది. ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. ఈ రోజు మంచి ముహూర్తం ఉండటంతో ఈ రోజు 12:45 అసెంబ్లీ స్పీకర్ ఛాంబర్ లో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ అధ్యక్షతన ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందగా ఒక్కసారి 2004లో ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా గెలుపొంది ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకుండానే ఎంపీగా కొనసాగి కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన నేపథ్యంలో 8వ ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించిన 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు బీఆర్ఎస్ 2014, 2018 2 సార్లు జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చింది కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత తొలిసారిగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వ్యవహరించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 39 స్థానాలతోటి ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చింది కాబట్టి కేసీఆర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఎల్ఓపీలు ముందుగా ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ముందు అసెంబ్లీ ఛాంబర్ లో తనకు కేటాయించినటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత కార్యాలయానికి వెళ్తారు. అక్కడ పూజలు చేసి ఆ స్థానంలో ఆసీనులైన తర్వాత స్పీకర్ ఛాంబర్ వద్దకు వెళ్లి అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని పూర్తి చేసుకుంటారు. ఈ తర్వాత నుంచి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత ఫిబ్రవరి 17న తన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయానికి రాబోతున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారంటూ ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఈ రోజు ప్రధానంగా కేసీఆర్ ఫిబ్రవరి 1న మంచి ముహూర్తంతో పాటు రాజ్యసభ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఫిబ్రవరి 27వ తేదీన రాజ్యసభ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఒకవేళ 4 అభ్యర్థులు బరిలో ఉంటే రాజ్యసభ ఎన్నికలు అనివార్యమవుతాయి కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకుంటేనే రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరోవైపు ఫిబ్రవరి 2వ వారం నుంచి ఓటాన్ అకౌంట్ అంటే తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కేసీఆర్ పాల్గొనాలన్న ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి కాబట్టి ఈ రోజు మంచి రోజు కాబట్టి కేసీఆర్ దీన్ని మంచి ముహూర్తంగా ఎంచుకుని ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారానికి రాబోతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రధానంగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా రాష్ట్ర ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారు. ఉద్యమ పార్టీగా 2001లో టీఆర్ఎస్ ను స్థాపించిన తర్వాత 2014 వరకు తెలంగాణ వచ్చే వరకు కేసీఆర్ ఎంపీగా కొనసాగి ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగారు. 2014 నుంచి వరుసగా ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ ముఖ్యమంత్రిగా 2023 వరకు పనిచేశారు. ఇప్పుడు 3వసారి గజ్వేల్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేగా 8వ ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. అయితే ఈసారి జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 2 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. కామారెడ్డి, గజ్వేల్ 2 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేశారు. కానీ కామారెడ్డిలో అనూహ్యంగా బీజేపీ అభ్యర్థి వెంకటరామారెడ్డి చేతులు ఓడిపోగా గజ్వేల్లో మాత్రం 3వసారి 46,000 పైచలకు ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొంది ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు సైతం అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. కేసీఆర్ కి ఘనంగా స్వాగతం పలికిన తర్వాత కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని ఆ తర్వాత బంజారాహిల్స్ నందినగర్ లోని తన నివాసానికి వెళ్తారు. రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ సవీన్.
కాసేపట్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకోనున్నారు. స్పీకర్ ఛాంబర్లో గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాదరావు కేసీఆర్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. అయితే ఇప్పటికే అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా బీఆర్ఎస్ కీలక ఎమ్మెల్యేలు. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్ జల సౌధలో కృష్ణా రివర్ బోర్డు సమావేశం జరుగుతుంది. కృష్ణా నదిపై ఉన్న ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్లను బోర్డుకు అప్పగింతపై చర్చిస్తున్నారు. బోర్డు నిర్వహణకు 2 రాష్ట్రాల నుంచి కాన్సెప్ట్ ఫండ్ నిధుల విడుదలపై చర్చలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. 2 ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులపై 15 కాంపోనెంట్లను బోర్డులకు అప్పగించాలని కేంద్ర జలశక్తి ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టును ఏపీ, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టును తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తుంది. మరోవైపు ప్రాజెక్టును బోర్డుకు ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ససమీరా అంటోంది. ముందు కృష్ణా నదిలో వాటా తేల్చాలంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టుపడుతుంది. 2014లో రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా తాత్కాలిక నీటి కేటాయింపులు చేశారు. తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు, ఏపీకి 512 టీఎంసీల నీటి కేటాయించారు. అయితే నీటి పరివాహక ప్రాంతాన్ని బట్టి కేటాయింపులు చేయాలంటూ తెలంగాణ డిమాండ్ చేస్తుంది. నీటి కేటాయింపులు చేస్తే ప్రాజెక్టులు బోర్డులకు అప్పగిస్తామని తెలంగాణ తేల్చి చెప్తోంది. ఫిబ్రవరి 2న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని మంత్రి సీతక్క అధికారులను ఆదేశించారు. ఇంద్రవెల్లి మండలం కెస్లాపూర్లో సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెడ్మా బొజ్జు పటేల్, కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్తో కలిసి పరిశీలించారు. అంతకుముందు నాగోబా ఆలయంలో పూజలు చేసి ఆవరణలో హెలిప్యాడ్ను పరిశీలించారు. సర్పంచ్ పదవికి మాత్రమే విరమణ, ప్రజాసేవకు కాదని మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. 5 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రజానికి సేవ చేసిన గ్రామ సర్పంచ్లు పదవి విరమణ చేస్తున్న సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేశారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణలో నర్సరీలు, పల్లె ప్రకృతి వనాలు, వైకుంఠ ధామాలు నెలకొల్పడంలో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన కృషిలో సర్పంచ్ల పాత్ర ఎనలేనిదన్నారు. సర్పంచ్లు మరిన్ని రోజులు ప్రజాసేవలో ఉండాలని కేటీఆర్ కోరారు. హెల్త్ ఇండియా, హెల్త్ తెలంగాణ కావాలంటే క్రీడల్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు రాచకొండ సిపి జి సుధీర్ బాబు. ఇందుకైనా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలని కోరారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే రాచకొండ కమిషనరేట్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ ను సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో ఆయన ప్రారంభించారు. అయితే ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంతో పని ఒత్తిడిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుందన్నారు. స్పోర్ట్స్ మీట్ లో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. కమిషనరేట్లో స్పోర్ట్స్ మీట్ ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాం.
టోటల్ 8 టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. అన్ని రకాల ఈవెంట్స్ను మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. క్రికెట్ దగ్గర నుంచి వాట్ ఎవర్ ద స్పోర్ట్స్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ ఆల్ వీఆర్ కండక్టింగ్. మినిస్ట్రియల్ స్టాఫ్ కూడా ఒక స్పెషల్ టీం ఉంది, వాళ్ళు కూడా ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు పని ఒత్తిడిలో ఉండి వాళ్ళ టోటల్ డెడికేషన్ డిమాండ్ చేసే ఉద్యోగం ఇది, పోలీస్ ఉద్యోగం. ఈ టైంలో హెల్దీ ఇండియా కావాలంటే, హెల్దీ తెలంగాణ ఉండాలనుకుంటే హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో సినీ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ సందడి చేశారు. అధునాతన ఫీచర్లతో కూడిన గ్యాలక్సీ S24 సిరీస్ అల్ట్రా ఫోన్ను బిగ్ సి షోరూంలో ప్రారంభించారు. సంస్థ ఫౌండర్ CMD ఎం బాలు చౌదరి, శాంసంగ్ సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. చైర్మన్ ఎం బాబు చౌదరి మాట్లాడుతూ శాంసంగ్ బ్రాండ్కు చెందిన ఈ S24లో AI టెక్నాలజీ మెస్పరైజ్ చేస్తుందన్నారు. ప్రో విజువల్ ఇంజన్, క్వాడ్ టెలి సిస్టమ్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్ లెన్స్, ఎన్ ఫ్యూచర్స్ డిజిటల్ జూమ్, నైటోగ్రఫీ వంటి మరెన్నో ఫీచర్లు ఈ S24లో సాంకేతిక అద్భుతాలుగా పేర్కొన్నారు మృణాల్ ఠాకూర్. Congratulate the entire team of Big C because I remember when I came for the shooting of Sita Ramam, I saw this big hoardings, and now I'm finally here at the store. And a big thank you for launching this amazing Samsung S24 series so that we can witness and encounter what an amazing phone it is. And first of all, I really want to say, so I think you have all the reasons to try your hands on the new phone. And apart from this, because I travel so much and I do not want to miss anything, be it food, be it people, humans, like the landscapes and all, I think this is going to be my best companion for life. Kuch ho na ho, ye zarur chahiye. Let me congratulate the entire team of Big C because I remember when I came for the shooting of Sita Ramam, I saw this big hoardings, and now I'm finally here at the store. And a big I think you have launched an amazing and fantastic phone, S24 Ultra. So, like you, we were also initially when this phone was launched and we come to know about the features, we were quite amazed because with artificial intelligence we can do a lot more. So, just to explain, even if you're going through and you suddenly and I think you have launched an amazing and fantastic phone, S24 Ultra. So, like you, we were also initially when this phone was launched and we come to know about the features, we were quite amazed because with artificial intelligence we can do a lot more. So just to explain, even if you're going through and you suddenly and I think you have launched an amazing and fantastic phone, S24 Ultra. So like you, we were also initially when this phone was launched and we come to know about the features, we were quite amazed because with artificial intelligence we can do a lot more. So just to explain, even if you're going through and you suddenly and I think you have launched an amazing and fantastic phone, S24 Ultra. రైట్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు.
స్పీకర్ ఛాంబర్లో గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాదరావు కేసీఆర్ చేత ప్రమాణం చేస్తారు. ఇప్పటికే అసెంబ్లీకి కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు చేరుకున్నారు. రైట్, ఇవి ఇప్పుడు వరకు అన్న అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.